السلام علیکم. بیان بھی سنیں مگر مفتی حنیف صاحب جڑا مانگرول بیانات آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دے اور ہاں لائک شیئر اور کمنٹ لازمی کر دے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا ونبینا وسندنا وحبیبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اکبر والله يعلم ما تصنعون. وقال الله تبارك وتعالى الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها أقام الدين ومن هدمها هدم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام بزرگ اور دینی بھائیوں، سن ہجری 1442 اسلامی سال کا عظیم القدر مہینہ رجب المرجب کا آغاز ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کی پہلی تاریخ ہوتی تھی یہ دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان. لہذا اتباع سنت کی غرض سے حدیث ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ دعا پڑھنی چاہیے. اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے ہماری زندگی میں برکت دے دیجیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. رجب کا پورا مہینہ یہ دعا آقا پڑھتے تھے. پھر جب شعبان آ جاتا تھا تو آقا فرماتے تھے شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے. آقا بخاری کی روایت ہے کتاب الصوم میں کہ آقا رمضان کے سے پہلے شعبان کے پورے مہینے کے روزے رکھتے تھے، پورے شعبان کے روزے. کسی نے پوچھا آپ نے شعبان کے روزے کا اتنا اہتمام فرمایا، اس کی کیا وجہ؟ کہا رجب اور رمضان کے درمیان میں یہی وہ مہینہ ہے جس میں عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، کہیں غافلون میں میرا شمار نہ ہو جائے، اس وجہ میں شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہوں. اس مبارک مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بہت بڑے معجزے کا ظہور ہوا تھا جس کو واقعہ اسراء اور معراج سے تعبیر کرتے ہیں. سن نبوی 11 رجب المرجب کی 27 تاریخ تھی. آپ کی عمر شریف 51 برس 9 مہینے ہو چکی تھی. عیسوی سن
620 चल रहा था कि अल्लाह ताला ने आपको मेराज करवाई और 5 वक्त की नमाजें फर्ज हुई। नमाज की फर्जियत कब हुई, किस तरह हुई, ये मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिया। आका की उम्र शरीफ 51 बरस 9 महीने और सन नबवी आका ईस्वी सन के एतबार से 620 होता है और उम्र शरीफ 51 बरस 9 महीने की होती है और सन नबवी तकरीबन 11 है। चूंकि सन नबवी 13 में आका ने हिजरत फरमाई तो सन नबवी 11 ऐलाने नबूवत के 11 साल बाद और उम्र शरीफ के 51 बरस 9 महीने पर और ईस्वी सन 620 में इस उम्मत पर नमाज पंजगाना फर्ज हुई है। जो हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं, आज ईस्वी सन 621 है, 2021 है और 2021 में से 620 निकाल दो, कितने हुए? 1400 साल से ज्यादा जमाना गुजर गया। नमाज की फर्जियत पर इस उम्मत पर 5 वक्त की नमाज फर्ज हुई। मैंने आपको नमाज की फर्जियत की तारीख बता दी। आका की उम्र शरीफ 40 साल 6 महीने और ऐलान नबूवत फरमाया। यहां से आगाज तौहीद और रिसालत हुआ। इस उम्मत पर तौहीद और रिसालत का आगाज अगरचे आदम के जमाने से तौहीद आ चुकी, लेकिन इस उम्मत पर तौहीद और रिसालत का आगाज और आफ्ताब नबूवत का तुलू जो हुआ वह आपके उम्र शरीफ के 40 साल 6 महीने पर और 51 साल 9 महीने पर नमाज फर्ज हुई। यानी ऐलान नबूवत के बाद भी तकरीबन 11 से 12 साल वो गुजरे कि जिन 11-12 साल तक नमाज फर्ज नहीं थी, लेकिन आका नमाज पढ़ते थे। ये सचोट बात है जो आपको तारीख के तायीन के साथ बताई जाती है। रोजा फर्ज तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन आका आशुराए मुहर्रम का रोजा रखते थे। हर महीने के 3 रोजे रखे जाते थे। ये नमाज की फर्जियत की तारीख सन ईस्वी के एतबार से और सन नबवी के एतबार से आपकी खिदमत में पेश की। सन नबवी के बाद आपके उम्र शरीफ के 53वें बरस से जब आपने आकाई शहर मक्का को छोड़ करके मदीना की तरफ हिजरत फरमाई, वहां से सन हिजरी का आगाज हुआ और उसी हिसाब से मैंने सन हिजरी पेश किया है। आज की इस मजलिस में नमाज की फर्जियत, नमाज की ताकीद और इहतिमाम और नमाज के सिलसिले में एक वाकया इबरत आमेज आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की 158 आयतों में नमाज और ज़कात का ताकीदी हुक्म इरशाद फरमाया। 21वें पारे की आयत करीमा मैंने पढ़ी जिसमें पैगंबर के 3 काम बताए। उतलु मा उहिया इलैका मिनल किताब, ऐ नबी जी जो कुरान आप पर नाजिल हुआ है आप उसकी तिलावत कीजिए। व अकीमिस सलाह, और नमाज को पाबंदी से पढ़ते रहा कीजिए। इन्नस सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज छोटे गुनाहों से भी आपको तौबा की तौफीक दे देगी, छोटे गुनाहों के इर्तिकाब से भी आपको रोक कर रखेगी और बड़े गुनाहों के इर्तिकाब से भी आपकी हिफाजत करेगी। वलज़िक्रुल्लाहि अकबर, और नबी जी अल्लाह की याद बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह तुम्हारे कामों से वाकिफ है। दूसरी आयत करीमा सूरह बकरा की इब्तिदाई आयत है, इसमें अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, अल्लाह की किताब के हक्कानियत का बयान है। हुदल लिलमुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब व युकीमून अस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, जिसमें नमाज और ज़कात का ताकीदी हुक्म इरशाद फरमाया गया। नमाज का कुरान करीम के अंदर 158 आयतों में ताकीदी हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से आया है
5 वक्त की नमाज की फर्जियत कुरान करीम से भी साबित है। अक़ीमी सलात लिदुलूकी शम्स इला गसक़िल लैल व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। एक और आयत से भी इशारतन दिन भर में 5 नमाजों की फर्जियत साबित होती है। नमाज पढ़ने से होगा कि हम छोटे गुनाहों से भी खुदा हिफाजत कर लेंगे, बड़े गुनाहों से भी खुदा हिफाजत कर लेंगे। नमाज का ताकीदी हुक्म इरशाद फरमाते हुए आका ने फरमाया, कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है। आका ने फरमाया, अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलाह, मैदान क़यामत में सबसे पहले हिसाब अल्लाह नमाज का करेंगे। अगर नमाज दुरुस्त निकल आई, बाकी के तमाम अमाल भी दुरुस्त निकल आएंगे, और अगर नमाज पूरी नहीं निकली तो बाकी के अमाल भी पूरे नहीं निकलेंगे। फरमाया, जो आदमी नमाज का पाबंद हो तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको नूर अता फरमाएंगे। कानत लहू नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़यामह, यह नमाज नूर बन करके उसके चेहरे में उभरेगी, यह नमाज नजात बन जाएगी उसके लिए, और यह नमाज उसके लिए हुज्जत बन जाएगी। वमन लम युहाफिज़ अलैहा, लेकिन जो नमाज की पाबंदी न करे, लम यकुन लहू नूर, कोई नूर नहीं होगा, कोई हुज्जत नहीं होगी। वकान मअ कारून व फिरऔन व हामान, और अल्लाह उसका हश्र कारून के साथ, फिरौन के साथ और हामान के साथ करेंगे। इसीलिए नमाज का ताकीदी हुक्म इस उम्मत को दिया गया है। उसके लिए दिन में 5 मरतबा अल्लाह का मुनादी निदा देता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह। 5 नमाज में 2-2 मरतबा, 10 मरतबा अल्लाह का मुनादी निदा देता है, पुकारता है, उसका फायदा बयान करता है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। पहले दावत दी गई और फिर दावत के बाद उसका फायदा भी बता दिया गया। पहले अल्लाह की तकबीर की सदा बुलंद की गई, तौहीद और रिसालत की शहादतें दी गई, और शहादतैन के बाद अल्लाह की तरफ से इस मुबारक फरीज़े की अदायगी की दावत दी गई। खैर, नमाज की ताकीद और फजीलत और इसके एहतिमाम पर सबसे बड़ी दलील ये है, रोजा, ज़कात, हज, अकाइद, इबादत, मामलात, माशरत, अखलाकियात में से नमाज को छोड़कर सारी चीजें जमीन पर फर्ज हुई। आसमान से जिब्रील अकाइद की दावत जमीन पर लेकर आया, रोजे की फर्जियत की दावत जमीन पर लेकर आया, ज़कात की फर्जियत का ऐलान जमीन पर लेकर आया, हज की फर्जियत का ऐलान जमीन पर लेकर आया। सारी अकाइद, नमाज को छोड़कर सारी इबादतें, मुआमलात, माशरत और अखलाकियत, सबकी फर्जियत का ऐलान और उसकी इत्तिला के लिए जिब्रील आसमान से जमीन पर आका को इत्तिला दे रहा है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस उम्मत को 3 चीजें आसमान पर बुला करके 3 तोहफे दिए हैं। इन 3 तोहफों में से एक नमाज है। एक सूरह बकरा का आखिरी रुकू है, आमनर रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समिअना व अताअना ग़ुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा लहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लदीन मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिहि वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। 2, इस उम्मत के मुशरिक के लिए जहन्नम और इस उम्मत के मुवाहिद के लिए मग़फ़िरत यकीनी। ये 3 तोहफे नबी के सदके में उम्मत को आसमानों पर नसीब हुए हैं। एक मेअराज, सूरह बकरा का आखिरी रुकू यानी नमाज मेअराज, वहां बुलाकर के मेअराज में बुलाकर नमाज की फर्जियत यानी 5 वक्त की नमाज मेअराज में नसीब हुई आसमानों पर, तो नमाज आसमानी तोहफा, सूरह बकरा का आखिरी रुकू आसमानी तोहफा,
اس امت کے مواحد کی مغفرت یقینی آسمانی تحفہ۔ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، بڑے گناہوں سے۔ نماز گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتی ہے۔ نماز ذلت سے عزت کی زندگی دیتی ہے۔ نماز اللہ سے تعلق ٹوٹ چکا ہے اس تعلق کو جڑواتی ہے۔ ایک زبردست واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، باقی تفصیلات آئندہ جمعہ میں۔ سن ہجری 200 ختم ہو چکی تھی صدی کے اعتبار سے، 200 سال گزر چکے تھے آقا کو دنیا سے رحلت کرتے ہوئے۔ آقا دنیا سے تشریف لے گئے، اس کو 200 سال گزر چکے تھے۔ بغداد اسلام اور مسلمانوں کا دارالسلطنت تھا۔ بغداد جیسی مبارک زمین جہاں اسلام اور مسلمانوں کا دارالسلطنت رہا ہو، ہزاروں تابعین، تبع تابعین، اولیاء اعظام، محدثین، مفسرین، فقہاء، ائمہ مجتہدین، ذاکرین، اللہ کی طرف رجوع ہونے والوں کا ایک بہت بڑا طبقہ موجود تھا۔ 3 صدی ہجری کا آغاز تھا۔ بغداد کے قریب عراق میں ایک عظیم الشان محدث جن کو 30,000 حدیثیں یاد تھی، قرآن کریم تمام روایتوں کے ساتھ پڑھتے تھے۔ یہ بہت خوبی کی بات ہے، تمام روایتوں کے ساتھ، 7 روایتیں، 10 روایتیں اور پورا قرآن 10 روایتوں کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، تمام روایتوں کے ساتھ۔ 12,000 مریدین تھے۔ نام تھا اس بزرگ کا شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ۔ شیخ ابو عبداللہ اندلوسی رحمت اللہ علیہ عراق کے 2 صدی ہجری کے ختم اور 3 صدی ہجری کے آغاز کے ماہر ناز، محدث، مفسر اور زہادت اور عبادت کے اونچے مقام پر پہنچے ہوئے تزکیہ اور تصوف کے زبردست امام۔ ایک مرتبہ سفر ہوا، اس سفر میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے مریدین چلے۔ علامہ جنید بغدادی اور علامہ شبلی بھی دونوں ساتھ میں چلے۔ علامہ جنید بغدادی اور علامہ شبلی رحمت اللہ علیہما یہ بھی حضرت کے مریدین میں سے تھے، ساتھ میں چلے۔ جب سفر ہوا عیسائیوں کی بستی پر گزر ہوا تو دیکھا کہ بڑے بڑے گرجا گھر بنا لیے ہیں اور یہ لوگ کوئی کواکب پرستی میں مشغول ہیں، کوئی آفتاب کی پوجا کر رہا ہے، نمن کر رہا ہے۔ یہودیوں کو دیکھا آنکھ کی پوجا کر رہے ہیں، پارسیوں کو دیکھا آنکھ کی پوجا کر رہے ہیں، غیر اللہ کی پرستی، بڑے بڑے مندر اور بڑے بڑے پوپ پادری بھی دیکھے۔ تو شیخ کے دل میں خیال پیدا ہوا، یہ کتنے احمق اور بے وقوف قسم کے لوگ ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، جس نے کائنات کو عدم سے وجود بخشا۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بدیع السماوات والارض، بغیر سیمپل اور نمونے کے آسمان اور زمین کا بنانے والا، عرش پر جلوہ افروز ہونے والا، ساری کائنات پر جس کی حکومت اور جس کا اقتدار ہے وہ ایک اللہ ہے، وہ واحد ہے، اکیلا ہے، بڑے غصے والا ہے، زبردست ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ کتنے گئے گزرے لوگ ہیں جو مخلوق کی پوجا کرتے ہیں خالق کی پوجا کو چھوڑ کر۔ دل میں ان کی برائی اور نفرت پیدا ہو گئی۔ آگے یہودیوں کے پاس سے گزرے، یہی کیفیت دل میں پیدا ہوئی۔ اللہ ذوالجلال والعزت نے شیخ پر قہر برسایا اور کہا کہ تو نے توحید کو اور اس دین کی محنت کو اپنی ذاتی لونڈی اور غلام سمجھا، اور تو نے یہ سمجھ لیا کہ یہ میرا فیض ہے، یہ میرا کسب ہے، یہ میں نے کیا۔ گویا کہ توحید کو
جو اللہ نے تیرے سینے میں ودیعت کی ہے، ایمان جو تجھے اللہ نے عطا فرمایا ہے، تو اس کو اپنی ذاتی خوبی سمجھتا ہے، تو اپنا ذاتی یہ سمجھتا ہے، فن سمجھتا ہے، اور میری مخلوق کو تو حقیر نگاہ سے دیکھتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں میرے اندر میں سے جانور کی طرح کوئی چیز نکلی اور رخصت ہو گئی۔ کچھ چلے تو ایک کنویں کے پاس سے گزر ہوا، یہاں چند لڑکیاں تھیں، وہ پانی کنویں سے نکال نکال کر کے پلا رہی تھی جانوروں کو۔ ان میں ایک زیورات سے لدی ہوئی سجی ہوئی بہت خوبصورت ہمجولوں میں لڑکی تھی۔ اس سے شیخ کی نگاہ اس پر پڑ گئی، اور اس سے پہلے یہ بات دل میں آ چکی تھی، غیر قوم کی مذہبی عبادتوں کی حقارت دل میں آ گئی، اور اللہ کی توحید کے مقابلے میں حالانکہ حقیر ہی ہے، لیکن یہ مقرب لوگ اللہ کے تھے اور ان سے یہ بات بہت بعید تھی۔ جب نظر مل گئی تو شیخ ابو عبداللہ اندلوسی آنکھ ملنے کے نتیجے میں اس کی محبت اس کے دل میں پیدا ہو گئی۔ 30,000 حدیثیں یاد، قرآن تمام تر روایتوں کے ساتھ پڑھنے والا، 12,000 مریدین کا مجمع لے کر کے چلنے والا، پھر وہی پڑاؤ ڈال دیے، اور جب بچیوں نے پانی پلانے سے فارغ ہو گئی تو دوسری بچیوں کو پوچھا ہم جولوں میں سے کہ وہ لڑکی کس کی ہے؟ تو کہا ہمارے سردار کی بیٹی ہے۔ کہا اتنے بڑے مالدار اور دولت مند سردار کی بیٹی ہو کر کنویں سے پانی سینچتی ہے تو کیا اس کا باپ کوئی نوکر چاکر نہیں رکھ سکتا؟ تو کہا نوکر چاکر تو رکھ سکتا ہے، اللہ نے اسے تو بہت دیا ہے، ہمارا سردار ہے، لیکن اس کے اخلاق کے سنوارنے کے لیے وہ یہ کام کرتا ہے۔ کل کو غریب گھر میں بیٹی بن کر کے رخصت ہو کر کے بہو بن کر کے گئی، آج کی بیٹی کل کسی غریب کے گھر میں بہو اور جو ہے وہاں کی بہو بن کر کے رخصت ہو کر گئی تو یہ شہزادی نہ بن جائے اور اپنے سسرال میں جا کر کے اپنے شوہر اور سسرال کی خدمت کریں۔ اس کے یہ اخلاق کے سنوارنے کی محنت ہمارے سردار کی بیٹی پر اس کا باپ سردار کر رہا ہے۔ کتنی سمجھنے کی بات ہے۔ شیخ کی محبت اس کے دل میں گھر کر گئی، وہیں بیٹھ گئے بالکل خاموش۔ ایک دن ایک رات گزر گیا، 2 دن 2 رات گزر گئے، 3 دن 3 رات گزر گئے، نہ یہاں سے ہٹتے ہیں نہ کوئی بات بولتے ہیں، ایسی خاموشی کہ زبان بند۔ 3ری صدی ہجری کے آغاز کا واقعہ ہے۔ کس وقت زمانے میں نیکی پھلی ہوئی ہوگی؟ علامہ شبلی 3رے دن فرماتے ہیں کہ میں ڈرتے ڈراتے پہنچا کہ حضرت سارا مجمع ساکت اور خاموش ہے، آپ بھی بالکل چپ ہیں، کیا وجہ ہے؟ اگلا پروگرام آپ بتا نہیں رہے ہیں، ایک نہ ایک جگہ میں 3 دن 3 رات ہو گئے۔ کہاں؟ بس دعا کرو اللہ سبحانہ و تعالی میرے حال پر رحم فرمائے۔ اور پھر کہا قافلے سے تم یہاں سے رخصت ہو جاؤ، میں تو اس زمین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ انہوں نے بہت منت و سماجت کی، لیکن کہا کہ تم رخصت ہو کر کے بغداد چلے جاؤ، میں تو یہاں سے اس زمین کو چھوڑنے والا نہیں۔ قافلہ روتے روتے بلبلاتے عاجزی کرتے بغداد چلا گیا۔ ادھر شیخ اس سردار کے یہاں پیغام بھیجا کہ میں تیری اس بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس سردار نے شرط لگائی کہ میری بیٹی سے نکاح منظور ہے، اس شرط کے ساتھ چونکہ وہ عیسائی تھے اور عیسائیوں کے یہاں سور اس طور پر پالے جاتے ہیں جیسے مسلمانوں میں بکری پالی جاتی ہے۔ کہا کہ جب تم میرے سوروں کو چراؤ گے اتنے سال تک تو میری بیٹی میں تجھے نکاح میں دے دیتا ہوں۔ انہوں نے سور چرانا پسند کر لیا، عیسائی ٹوپی دے دی اور عیسائی ٹوپی وہ باندھ لی، اور یہاں پٹا تھا عیسائی نشان کا وہ پہن لیا، اور وہ عصا کہ جس کو ہاتھ میں رکھ کر کے خطبہ دیا کرتے تھے اور ہزاروں کے مجمع میں تقریر کیا کرتے تھے، اسی عصا کے ذریعے سے کہ سوروں کو چرا رہے ہیں۔
एक साल पूरा गुजर गया। एक साल पूरा गुजरने के बाद इधर खानका बंद हो गई बगदाद में, मुरीदीन मुंतशिर हो गए, मजमा बिखर गया। जब ये लोग पहुंचे हैं पूरा बगदाद धारे मार मार करके रोया है, लेकिन एक साल तक शेख का कोई नामो निशान अता पता नहीं। खानका हैरान हो गई, मदरसे बंद हो चुके, जैसे अभी एक साल पूरा होने आया, बिल्कुल खाम हो गई सारी चीजें, हैरान हो गई। अल्लामा शिबिली कहते हैं हमारे दिल में ख्याल पैदा हुआ चलो शेख की खबर निकाले क्या हाल है। तो हम एक जमात लेकर के पहुंचे। उस गांव में जब दाखिल हुई तो गांव वालों से पूछा कि इस तरह का एक इंसान हमने इस जगह पर देखा था, हमने यहां छोड़ा था और हम चले गए थे, जरा उनका हाल बताओगे? तो कहा वो फुल्ला सरदार की बेटी से पैगाम निकाह डाला है और उसके नतीजे में वो पैगाम मंजूर हो चुका और वो वहां सूवर चरा रहे हैं। ये पूरा काफिला वहां पहुंचा जंगल में, वही ईसाई टोपी पहने हुए और यहां बेल्ट बांधे हुए और उसी आशा से वो बकरियां वो सूवर चरा रहे हैं। अल्लामा शिबिली फरमाते हैं हमारी तो हैरत की हद नहीं रही, जमीन कदमों से निकल गई, हम बड़े बेताब और परेशान हुए और हम रोने लगे। शेख भी रोए, बहुत रोए, वो खूब रोए, हम भी रोए। तारीख के सफहात में लिखा है इराक के जंगलों ने शेख के रोने पर और मुरीदीन के रोने पर इनके सारे सूवर इस तरह बिडक बिडक कर बिलल करके रोने लगे जैसे कि अभी जान तोड़ देंगे। और सहराओं में से रोने की आवाज, पहाड़ों में से रोने की आवाज, और बहुत रोए, बहुत आहुजारी की, बहुत गिरगिराए और शिबिली से कहा मेरा मुकद्दर, मेरा नसीब, उस खुदा वाहिद जुल जलाल वल इज्जत ने अपना कहर मुझ पर मुसल्लत कर दिया और अल्लाह के कहर का मैं शिकार हो गया। ऐ मेरे शागिर्दो, तुम मेरी हिदायत की दुआ करो। जब वो सूवर रोए और बिलबिलाए और जमीन पर पटकने लगे और फिदाओं से रोने की आवाजें बनी, अल्लाह की रहमत जोश में आई, नमाज पढ़ी। इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, छोटे बड़े गुनाहों से नमाज ही बचाती है। अल्लाह के दरबार में इनामत हुई, रुजू हुई। उसके बाद ये काफिला रवाना होता है, शेख के यहां छोड़ दिए। बस मैं इस सरजमीन से हटूंगा नहीं, तुम मेरे लिए दुआ करो। 3 मंजिल तय किया था सफर बगदाद की तरफ। अचानक देखा काफिले ने कि आगे एक नहर है, वहां से गुसल करके साफ सफाफ नूरानी शक्ल में शेख सामने बैठे, खुशबुओं से लदे हुए, सजे हुए, बसे हुए। इन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कहा शेख से मुलाकात हुई, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कलमा पढ़ा, ईमान खत्म हो चुका था, ईसाई हो चुके थे, कलमा पढ़ लिए। फिर इस मजमे के समय बगदाद के अंदर जब पहुंचे और बगदाद में इत्तिला हुई, खानका खोली गई, अल्लाह की कसम पहले से बड़े इल्म को अल्लाह ने उनकी तरफ मुतवज्जे फरमाया और 40,000 हदीसें अब हिफ्ज़ हुई। अच्छा, अल्लामा शिबिली ने उनसे पूछा था कि आपको कुछ कुरान याद है? उस जमाने में कहा 2 आयतें याद है, वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, अल्लाह जिसे जलील कर दे उसे कोई इज्जत देने वाला नहीं। एक आयत ये याद थी और एक और आयत थी, 2 आयतें। का आपको हदीस है? का एक हदीस याद है, उसके अलावा सब भूल गए थे। जब बगदाद में पहुंचे हैं फिर से अल्लाह ने इल्म में तरक्की दी और वो सारी चीजें नसीब फरमाई। अब खानका आबाद हुई और फिर अजीब किस्म का बादशाह को पता चला, बादशाह मुलाकात के लिए आया। अल्लाह ताला ने नमाज की बरकत से, तौबा की बरकत से, गिरगिराने की बरकत से वो सारी चीजें अता फरमाई। एक जमाना गुजरा, अल्लामा शिबिली फरमाते हैं इंतहाई काला कलोटा बदसूरत जात, बहुत काले कपड़ों में लिपटा हुआ शेख के खानका का दस्तक देता है, दरवाजा खिटखिटाता है। कोई आदमी थे, पूछा कौन? तो उन्होंने कहा मैं वो हूं
کہ مجھے تڑپتا ہوا پریشان پریشان بے چین اور مضطرب حالت میں یہ شیخ چھوڑ کر کے آیا ہے اس بستی کی میں عورت ہوں، اس کو چھوڑ دیا تھا، پریشان مضطرب مجھے چھوڑا تھا، میری زندگی تنگ ہو چکی، میں پریشان زندگی گزار رہی ہوں، میں آج اس شیخ سے ملنے آئی ہوں، ان کو اطلاع کرو کہ وہ لڑکی آئی ہے آپ کے پاس۔ شیخ نے جب سنا تو پیلے پڑ گئے، ایک دم مضطرب بے قرار پریشان پریشان۔ کہاں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس عورت کو خواب میں کسی نے بتایا کہ اگر تجھے اس بت پرستی والی زندگی سے توبہ کرنی ہے، ایک ڈراؤنی خواب آیا تھا اس کو، تو پھر ایک کام کر بغداد چلی جا اور شیخ کے پاس جا کر کے توبہ کر لے اور توبہ کر کے معافی چاہ کر کے اسلام لے آئے۔ اس خواب کے نتیجے میں وہ آئی تھی اور اس کے آنے کا واقعہ بڑا عجیب ہے، اس کے آنے کا واقعہ بھی بڑا عجیب۔ حضرت خضر نے دریائے دجلہ پار کرایا تھا اور آنن فانن خضر چھوڑنے آئے تھے اس لڑکی کو، اور حضرت خضر نے فرمایا تھا کہ شیخ کو میرا سلام کہہ دینا کہ تیرا بھائی خضر آ کر کے مجھے چھوڑ گیا۔ بہت لمبا واقعہ ہے، مختصر یہ، وہ پہنچی، توبہ کی اور کہا اسلام لے آئی، پھر اس نے اسلام کا تعارف خضر ہی سے پوچھ لیا تھا، اسلام لے آئی، توبہ کی، شیخ نے ایک کمرہ دے دیا، اس کمرے میں ریاضت عبادت مجاہدہ میں زندگی گزار رہی ہے مختصراً۔ کبھی بھی شیخ نے اس کو نہیں بلایا، وہ شیخ کے پاس نہیں آئی، اس کی جو ذکر و اذکار معمولات تھے وہ پورے کر رہی ہے، بہت رو رہی ہے، گر گرا رہی ہے، آوازاری کر رہی ہے۔ ایک رات اس کا خواب آیا کہ مجھے کوئی پکارنے والا پکار رہا ہے کہ تمہارا انتظار ہے اور تیرے لیے جنت سجی ہوئی ہے، لدی ہوئی ہے، اور اس کی خوشبوئیں اور وہ ساری چیزیں بتا دی گئی، تو چلو اس باغ کی طرف، اس اللہ کی طرف، ان خوشبوؤں کی طرف، ان مہکتے ہوئے باغیچوں کی طرف۔ تو شیخ سے کہا میرے آخری تمنا ہے کہ آپ مجھے ایک مرتبہ میرے پاس آ جائیں، مجھے دیکھ لیں۔ شیخ وہاں گئے، اس بیتابی میں اس نے شیخ کو دیکھنے کے جب پہنچی، شیخ وہاں جب پہنچے تو خالی السلام علیکم کہا اس نے اور بے ہوش ہو گئی، اس کے بعد اس کی روح پرواز ہو گئی۔ شیخ نے اس رات خواب میں دیکھا اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت میں داخل کر دیا اور عجیب عجیب قسم کی نعمتوں سے نوازا، اور کئی ہزار حوریں اس کی خدمت کر رہی ہے۔ ادھر شیخ نے اس کے انتقال کے بعد چند ہی دنوں میں شیخ کا بھی وصال ہو جاتا ہے، شیخ بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ علامہ شبلی نے شیخ کو اور اس عورت کو دونوں کو خواب میں دیکھا کہ 70,000 حوروں کے بیچ میں جنت میں شیخ کی اس عورت کے ساتھ شادی ہو رہی ہے اور عیش عشرت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کسی قوم کی کسی چیز کو، یہ تو عیسائی ہیں، یہ تو یہودی ہیں، یہ تو ہندو ہے، ان کی مذہبی چیزیں اگرچہ کوئی مذہب کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، وہ تو اختراع ہے، لیکن اللہ ذوالجلال والعزت کو یہ بات بالکل پسند نہیں کہ کوئی توحید کو اپنی ذاتی لونڈی سمجھ لے۔ اللہ کی طرف سے عطا کی ہوئی نعمت ہے۔ میرے بزرگوں، نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، اس دعوے پر دلیل کے طور پر میں نے 3 صدی ہجری کے آغاز کا اور 2 صدی ہجری کے ختم کا ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آئندہ یہ مضمون انشاءاللہ بالتفصیل آپ کے ہماری خدمت میں پیش ہوتا رہے گا۔ یہ رجب کا مہینہ ہے، رمضان کی تیاری کر لو، پچھلے رمضان کو یاد کرو، گزرتے ہوئے حالات ہمیں کچھ سبق سکھا رہے ہیں۔ کائنات پریشان ہے، 3 مہینے سے کوئی روڑوں پر زندگی گزار رہا ہے، ملک کے حالات تیزی کے ساتھ بدلتے ہیں، کائنات تتر بتر ہو رہی ہے، ملک مہنگائی کی چکی میں پیس رہا ہے، پچھلے مارچ سے مارچ کا آغاز ہو رہا ہے، پچھلے رجب کے ختم سے لاک ڈاؤن ہوا تھا، یہ رجب آ گیا، 1 سال گزر گیا، 1 سال ناریلوں نے درخت پر پھل دینا بند کر دیا، اور اسی کے ساتھ ساتھ دھندے اور روزگار بیٹھ گئے،
इंसान शिकायत कर रहा है, हाय मर गए, हाय मर गए। मालिक जुल जलाल वल इज्जत इस कदर सुकून के सांस दे चुका, और 1 साल आजमाइश में कायनात परेशान हो गई। देखो कहीं भूल है, कहीं न कहीं चूक हो रही है, ये पकड़ लो, इस्लाह हो जाएगी। हमारे व्यापार धंधे के तरीके सही कर लो, नाजायज बे शरीयत विरुद्ध बेचान खरीद, हालात आएंगे 101%। रब्बुल इज्जत ने मुसलमान के लिए जो लाया ये अमल कुरान की सूरत में बताया है, 10 लाख हदीसों की सूरत में बताया है। आज नमाज के बाद थोड़ी देर मुतवज्जो हो जाओ, मेरी कहीं भूल हो रही है, मेरा मालिक मुझे इन माल और असबाब के साथ बर्बाद ना करे, क्यों हो रहा है, कहीं भूल हो रही है। बेवसीरा के तरीके जायज करो, जायज धंधे रखो। अब मोर में से आंबा खरीद लिया है तो मोर कोई माल नहीं है कि जिसकी हमने कीमत दी है, खाखरी कोई माल नहीं है जिसकी हमने कीमत दी है, हमने केरी की कीमत चुकाई है। हालात पर नब्ज रखना बहुत जरूरी है। मुल्क के हालात बहुत बिगड़े हुए हैं, इंतहाई खतरनाक, तेज तर्रार जालिम हुक्मरान मुसल्लत हो चुके हैं। इन हालात में मुसलमानों को ताज़ियाना इबरत यह है कि मुतवज्जो हो जाओ, नमाज से काम बन ही जाएगा, तौबा से काम बन ही जाएगा, मालिक की इज्जत की कसम दरख्त फल देगा। यह हो नहीं सकता कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन दरख्तों में वो ताकत पैदा न करे। हम दवाइयों के पीछे चढ़े, जब दवाइयां जड़ों में चढ़ाई और ऊपर से पोटा आनंद बंद हो गया। है ना निजाम, ताजे तरीन दाखिले से हम समझ सकते हैं। असबाब अरबाब नहीं है, इनके हाथ में इज्जत और जिल्लत नहीं है, ये पेट पालने वाली कायनात नहीं है, रब्बुल इज्जत है जो शेख अबू अब्दुल्ला अंदलुसी को गुमराही से बचाकर हिदायत में ले आता है। और तौबा के बाद खुदा ऐसी जन्नत देता है जिसकी बशानत सिबली जैसा इमाम वक्त दे रहा है। हालात बहुत कुछ कह जाते हैं, जमाने में उतार चढ़ाव आएगा, दिन है तो रात आने वाली है, रात आई है तो दिन सुबह होने ही वाली है, हमेशा रात रहने वाली नहीं है। ये काले काले के हालात एक दिन चांदनी सुबह लेकर के आएंगे, घबराए नहीं, अल्लाह से शिकायत न करें और मखलूक के सामने अल्लाह की शिकायत न करें। इनाबत इल्लाह का वक्त आ चुका है, फिर से रजब आ गया, अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हो जाएं, हमारे बच्चों को दीनी मदरसों के हवाले कर दें, अपने अपने मामूल के निसाब वो पूरे कर लें। इससे से खैर आएगी, इसी से भलाई आएगी, इसी कुरान की तालीम के जरिए से वापस दुनिया में खोया हुआ सुकून नसीब होगा। और अगर खुदा न खास्ता इन बातों की तरफ तवज्जो न दी तो ये तो डराते हैं कि अभी तो इससे भारी वायरस तो बाकी है, गोया कि इन्होंने अल्लाह का काम अपने हाथ में ले लिया है। इन सारी अफवाहों में आने की जरूरत नहीं है, टूटा हुआ रिश्ता मालिक से जोड़ने की जरूरत है। अगर टूटे हुए रिश्ते जुड़ गए, हालात आनन फानन सुधर जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नमाज की पाबंदी की तौफीक अता फरमावे और अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बिगड़े हुए तमाम हालात को अपने फजल से बना दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।